Hello, dear students. I am Deepa SV, working as Assistant Professor in Department of Sociology, Chikbalapura. Today we are going to discuss about culture, diversity, society. It's the non-core paper which has been designed by Bangalore University under CBCS pattern for third semester BSc and BCA and BHM for 2015-16 onward batches, and BCom BBA 5th semester 2016-17 onward batches. Today we are going to talk about family and its derivation of the term, the definitions, common and distinctive features of family will be discussed in this session. ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುಟುಂಬ ಎಂಬ ಪದದ ನಿಷ್ಪನ್ನ, ಅದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಕುಟುಂಬ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾದಂತಹ ಸಮೂಹ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಮೂಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸಮೂಹ. ಇದು ಸಮೂಹವೇ ಆದರೂ ಸಹ ಇದು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹದ್ದು. ಕುಟುಂಬ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದಂತಹ ಸಮೂಹ. ಎವ್ರಿವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. That is why it is called as a universal primary group. There we do find the primary relationships. Each and every individual knows the other individual. Family is also the biosocial unit which has the lifetime influence on individual, because we are the ones who are taking birth in family and then we are going to die there only, and then definitely there itself we are going to have all kind of influences from the family members. That is why it is called as a lifetime influence. Definitely our personality is getting molded in family. That is why family gives us the first hand experience for each and every individual. The concept family, which is in English, has been derived from Latin term famulus, meaning servant. In Roman law, the word famulus denoted the group of producers, slaves and other servants. It also gave the meaning that members of a particular group who were connected by a common descent or through marriage. That is what is famulus, and that means the family. ಸೇವಕ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅರ್ಥ ನೀಡುವಂತಹ ಲ್ಯಾಟಿನ್ನ ಫ್ಯಾಮುಲಸ್ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಬ ಪದ ಬಂದಿರುವಂತಹದ್ದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ರೋಮನ್ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮುಲಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಉತ್ಪಾದಕರು ಅಥವಾ ಗುಲಾಮರು ಅಥವಾ ಸೇವಕರು ಅನ್ನುವಂತೆ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯರು ವಿವಾಹದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಂಶಾವಳಿಯ ಮೂಲಕ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತಹದ್ದನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಳಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದೇ ಅರ್ಥವನ್ನ ನಾವು ಮುಂದುವರೆದು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಂತಹದ್ದು ವಿವಾಹದ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸುವಂತಹ ಸದಸ್ಯತ್ವ. ಸೊ ಥ್ರೂ ಮ್ಯಾರೇಜ್, when you are accepting or when you are identifying, recognizing the membership of a group, that is called as family. We shall go through few definitions which have been given by Eliot, Merrill, McIver, Ogburn and Nimcoff. I am not going to go through the complete definitions as it is. I am going to summarize the definitions. You can read out the definitions when it is going on the screen. Family is considered to be the biological social unit which is composed of husband, wife and children. Most of the times this particular composition is defined by sexual relationships, which is going to be enduring relationship, and also it gives an opportunity for procreation and upbringing of children. That is the family. So here all the concepts or all the elements that we are talking about is the membership, that is husband, wife and children. This is the biological and social unit, and it is
characterized by sexual relationships, characterized by enduring relationship. It is the opportunity which is giving for procreation and upbringing of the children. Ogburn and Nimcoff, they say this can be considered as an association of husband and wife which may be more durable or less durable. Why? Because the husband and wife, if at all with any differences of opinion, they are getting separated, definitely this is the less durability is existing in that particular group. That is why he calls that as a less durable association. Where there is more of understanding between husband and wife, they lead their life for longer time, and that is called as a more durability of that particular association. In continuation, Ogburn and Nimcoff, they say that husband and wife with or without children also is considered as a family. A man or a woman alone with the children or with the child is also considered to be a family. Probably when Ogburn and Nimcoff, they spoke about the definition of family, they had assumed of the single parent families which have been existing now. So husband and wife, when they are staying together with or without children, they may have children, may not have children, that is also considered to be a family. If a man or a woman lives with the child or with the children, that is also called as family according to Ogburn and Nimcoff. ಎಲಿಯಟ್ ಮೆರಿಲ್, ಮೆಕೈವರ್, ಆಗ್ಬರ್ನ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಕಾಫ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು. ಇವರು ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಕುಟುಂಬ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಮ್ಮರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೇನೆ. ಕುಟುಂಬ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಜೈವಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಘಟಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಜೈವಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಘಟಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಿವಾಹದ ಮೂಲಕ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನನವನ್ನ ನೀಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಜೈವಿಕ ಘಟಕ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಸಾಮಾಜೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಘಟಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ. ಮೆಕೈವರ್ ಅವರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ, ಮಕ್ಕಳ ಲಾಲನೆ ಪಾಲನೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಇಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಸಮೂಹವನ್ನೇ ಮೆಕೈವರ್ ಅವರು ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಗ್ಬರ್ನ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಕಾಫ್ ರವರು ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಕುಟುಂಬ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಮೂಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಸಮೂಹ ಯಾರದ್ದು? ಮಕ್ಕಳ ಸಹಿತ ಅಥವಾ ರಹಿತ ಅಥವಾ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ಬಂದಾಗ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಸಮೂಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಮೂಹವಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಏಕಪೋಷಕ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿ ಮಾತ್ರವೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮಾತೆ ಅಥವಾ ಪಿತ ಅಥವಾ ಮಾತೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಮಾತ್ರವೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಮೂಹವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗ್ಬರ್ನ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಕಾಫ್ ರವರು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಕುಟುಂಬದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೂ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವಂಥದ್ದು. ವಿವಾಹವಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರುವಂಥದ್ದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ
ತನ್ನ ವಂಶದ ಜೊತೆಗೆ ಗುರುತಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಮತ್ತು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ನಾಮ ದಿಂದ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ನಾವು ನಾಮಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾವೊಂದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಸರು ಸರ್ನೇಮ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇವುಗಳನ್ನೇ ನಾವು ನಾಮಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಪಟೇಲ್ಸ್, ಜಮೀನ್ದಾರ್ಸ್, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೆಡ್ಡೀಸ್, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಕುಟುಂಬದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಮನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಒಂದೇ ಕಡೆ ವಾಸವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಇದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿತಾ ಬರಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಕೆಲವು ಆರ್ಥಿಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಸಹ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಬರುವಂತಹದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಂತಹದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಕುಟುಂಬವು ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಕೃಷಿಯಿಂದಲೇ ಅದು ಎಲ್ಲರ ಆರ್ಥಿಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ಬೇರೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಸಹ ಆರ್ಥಿಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರುವಂತಹದ್ದು. The common features of family that we can try to understand here is after marriage, through sexual relationship, the family starts. That is why sexual relationship, the existence of sexual relationship itself is the first and foremost common feature. In the family, obviously, the selection of life partners was given choice to the male or female itself that is existing in the modern days. And there is a system of nomenclature. What do you mean by system of nomenclature here? We are trying to understand that any person or any family member, they will be identified or recognized with their descent, and then they will be called from that particular name. That itself is a system of nomenclature existing. And we are also talking about a common habitation. Common habitation is nothing but where all the family members live together in the same place or under the same roof. Next, we can try to understand that family as a self-sufficient unit, it used to provide economic provisions for all the family members, or we can also say that economic activities were taken by the family members, and then it was almost the economic aspects were fulfilled, demands were fulfilled by the family itself. Next, we can try to understand the distinctive features of family. Distinctive features of a family, why we are calling this like this, is because it is universal in its existence. That means any society, any place you go, you do find family. It has emotional basis. The bondage of family members is based on emotions. Without emotions, any family cannot be in existence. Family is obviously limited in size. Most of the times it is smaller in size. It has formative influence on personality development of the family members. Any family member definitely tries to follow or imitate the elderly member of any one of the family member in the family. Thereby, they have this influence in the formation of their personality in the family by any child. Family is considered to be in the nucleus position in the society. Already we saw in the beginning that family is the basic biosocial unit. That is why we say that it is the nucleus in the society. Only from family all other institutions, associations existing in the society are ran through. Definitely, the members of the family have their own responsibilities. Here we do find the division of labor. Division of labor based on their physical, psychological capabilities and also according to their gender and age. Because of this,
all the family members have been given one or the other responsibilities to be fulfilled so that the family can run through in a soft manner. Definitely, we have social regulations existing in the family because family is the agent of socialization where it regulates the behavior of the individual as to how he or she should behavior, how he or should not behavior. That is the expectations to be fulfilled from the family members. The society has some expectations from the individuals and they have been regulated by the family. Many scholars call family as a permanent or temporary in its nature. Family as institution, it is permanent because it is one of the institution which has come into existence where nobody can evade away. And as an association, it is temporary because it undergoes constant changes. Say, for example, family as an institution is existing from longer time, but then family as a joint family, now we don't find too much in our society. Family as a nuclear family is now no more existing because we are already witnessing the single parent family and also we are witnessing the living together concept. So all these definitely exhibit that association. Family as an association undergoes constant changes. That is why it is temporary in nature. ಕುಟುಂಬದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬಹುದು. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಇದು ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದುದು. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಕುಟುಂಬ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು, ಮುಂದುವರೆದ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು, ಹಿಂದುಳಿದ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಸಹ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗುವಂಥದ್ದು. ಕುಟುಂಬ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಧಾರವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಏನಿದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಧಾರ? ಭಾವನೆಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಭಾವನೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಕುಟುಂಬವು ಸೀಮಿತ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೀಮಿತ ಗಾತ್ರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಚಿಕ್ಕ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮಗುವಿನ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಪ್ರಭಾವ ಕುಟುಂಬದಿಂದಲೇ ಬೀರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಾವಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಕುಟುಂಬ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕುಟುಂಬ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜೈವಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಘಟಕ ಮತ್ತು ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಮೂಹ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಥಾನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಸದಸ್ಯರೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಂಥವರೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಂಥವರೇ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಿತರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಕುಟುಂಬವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಈ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರಬಹುದು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕುಟುಂಬದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಏಜ್, ವಯಸ್ಸು, ಅವರ ಒಂದು ಶಾರೀರಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನ, ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರೂ ಸಹ ಕುಟುಂಬದ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ, ಅದರ ಒಂದು ನಿರಂತರತೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರಬಹುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣ.
ಸಮಾಜ ನಮ್ಮಿಂದ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀನು ಇದೇ ರೀತಿನಲ್ಲಿರಬೇಕು, ನೀನು ಅದೇ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಒಂದು ವರ್ತನೆ ಹೀಗಿರಬೇಕು, ಹಾಗಿರಬಾರ್ದು, ಹೀಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಒಂದು ಸಾಧನ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಹಲವಾರು ಚಿಂತಕರು ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಶಾಶ್ವತ ಅಥವಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಮೂಹವಾಗಿ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಂದಾಗ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಶಾಶ್ವತತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತ ಸಹ ಕರಿತೀವಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಅದು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಒಡ್ಡುಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾವು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದು ವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿದೆ ನಿಜ. ಆದ್ರೆ ವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಹ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಏಕಪೋಷಕ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಹಜೀವನ, ಲಿವ್ ಇನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೊಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದಂತಹದ್ದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಶರತ್ ಚಂದ್ರ ದುಬೆ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಮಧುರಿಮಾ ಅವರ ಒಂದು ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಸೋಶಿಯಾಲಜಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಂಬರ್ 1, 2, 3 ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ, ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇವೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. So thank you for listening. If at all you have any questions, definitely I'm there to help. I'm here to help you. You can email me at sociosynopsis77@gmail.com. Thank you. Have a good day.